लो भाई सामान रख दो भाई। इस तरह का बैग आपका नहीं है नाइयों वाला? हम ये रखते हैं जैसे नाइयों ने रखे होते हैं ना, वो मोटे विकास के पास नहीं। मेरा टाफी वाला है कंडक्टर रखते हैं खुले रखते हैं उसमें सिक्के। दीव ने फड़िया सोनल वा छड्डन नहीं दिया विद पासपोर्ट ये दी सोनल वा ना और रह चलिया सी। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਥੱਲੇ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੁੱਕੜ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ 1884 ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ 1884 ਚੱਕ ਦਿਓ ਚੱਕ ਦਿਓ ਚੱਕ ਦਿਓ ਚੱਕ ਲਓ ਚੱਕ ਲਓ। ओ नमन पहले चक गया। लस्सी में चाय दी आपस में लड़ाई है तो भैया कहते हैं अभी नहीं हम मंजों पे बैठ के खाएंगे भाई। चाचा जी आए। चाचा जी ठीक है? हाल ठीक ठाक और सुना सब बढ़िया। इंडिया केड़ी जगह ते मोहाली तो जी। चाचा जी आए ने भी। चाचा जी की नाम ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद शफीक। केड़ा पिंड है ਤੁਹਾਡਾ उधर चढ़दे वाले पासे? मीरपुर जिला? नहीं मीरपुर नहीं अपना मीरपुर जिला जलंधर। जिला जलंधर। छल्ला मेरा जी डोला मेरा जी डोला कड्डी लाई अदकान पिछे तू ही करना है जी डोला गड्डी लाई अदकान पिछे जिंदी अस्सी बहार दइए नी तेरी एक मुस्कान पिछे जिंदी अस्सी बहार दइए नी तेरी एक मुस्कान पिछे। पूरी बाबा वेखण दे भी सारे की करने मोबाइल काढ़ लेंगे मिनट के पिछो वारी बनी। राणा साहब की गल करो सारे 5-6वें ब्लॉग जिहड़े ना लाइक कर लो। जुड़े साढ़े 5-6 ब्लॉगर 5-6 ब्लॉगर दा। चलो लाहौर मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम सारे ही दोस्तों नूं। मैं नासिर ढिल्लों। तुसीं जुड़े हो साडे चैनल पंजाबी लहर नाल। नवां दिन ते नवीं वीडियो लैके तुहाडे रूबरू आ। एक होर अज दा दिन साडा मुल्तान तो असीं मुल्तान छड्ड के चले हैं वापस लाहौर वाल नूं। ते पहलों जाना आपां तलंबे गुरुद्वारा पहली पासे सज्जन ठग ते उस तो बाद अगला सफ़र जिहड़ा फिर तुहानूं नाल दी नाल मैं दसदा रहांगा। ते अंदर मुंडे तैयार होने नाल दे ते मैं आ गया बाहर। फिर समान सुन रखते फिर निकलते हैं। लो भाई सामान रख दो भाई। इस तरह का बैग आपका नहीं है नाइयों वाला? हम ये रखते हैं जैसे नाइयों ने रखे होते हैं ना, वो मोटे विकास के पास नहीं। मेरा टाफी वाला है कंडक्टर रखते हैं खुले रखते हैं उसमें सिक्के। हाँ सिक्के रखते। चलो जी सामान आप कर लिया लोड। नवदीप अंदर रह गया। देखिए कितने दिन हो गए पाकिस्तान के। सिक्के सिक्के है ही नहीं इधर। छोटे छोटे 1-2 वाले। हमने 5 रुपये वाला है मेरा। एक दिन निकला था मेट्रो में से। आ गया भाई समी भी आ गया। समी जट भी आ गया। इधर बड़ा बैग लैके तो नवदीप भी आ गया। नवदीप ने फड़िया सोनल वा छड्डन नहीं दिया विद पासपोर्ट ये सोनल वा ना और रह चलिया सी। अच्छा ये असद नदीम से मेरा दोस्त ने ये उन्हों का घर से उत्थे आप रुके थे। उन्हों का मुंडा मेहरबानी शुक्रिया भाई बहुत सेवा की मुंडे ने। देखो भी सोसाइटी किड्डी सोहनी बनाई है ना DHA दे नाल बिल्कुल लगदी है। सोहनी सोसाइटी है ना समझे भी मुल्तान ओल्ड मुल्तान ही है नवा मुल्तान भी बहुत सोहना सोहने सोहनियां सोसाइटियां इत्थे भी है ने पर की कहंदे ने अंबां दे बूटे जिहड़े ना सारे ना मुकाते सोसाइटियां बनाउण आ गए। इत्थे भी हुण स्मॉग जी इत्थे भी होण लग पई। लो भी पहुंच गए आप मखदूमपुर पहाड़ा। इत्थों लग ही है थोड़ा जिहा जिहड़ा गुरुद्वारा सज्जन सिंह ठग गया। पहलों जाना आप उत्थे फिर अगे किधर जाना। किन्ने भाई 50 रुपये बस ले ला कुछ भी नहीं होया। लो भी 50 रुपये बने। इथों लैफ्ट साइड से कबीर वाला इस साइड से इधर मखदूमपुर पहाड़ा तलंबा ये मौलाना तारक जमील साहब का भी शहर है। होने ना 7 किलोमीटर मखदूमपुर पहाड़ा।
ਲੋ ਵੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਤਲੰਬਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਲੰਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਖਾਨੇਵਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਨੇਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਹਿਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ, ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ। ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਨਹਿਰ ਜੀ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੰਗ ਜੀ ਗਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੱਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਰੋਡ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੱਥਰ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਭੱਜੇ। ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ। ਤੰਗ ਜੀ ਗਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਝੱਗ ਪਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਲਕ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ 47 ਚ ਆਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਝਾਲੜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਰੋਹਤਕ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਹੋਰੀ 2 ਹੀ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਰਾਬਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਬਈ ਆਹ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਬਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ, 47 ਚ ਇਹ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਬੀਲਾ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਇਹ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ YouTube ਤੇ ਵੀ। ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਇਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਕਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸਭ। ਵੈਸੇ ਲੋਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਰਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਾਉਣ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਖਤ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਡਈਆਂ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਫੜੀ ਇੱਕ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਆਹ ਗੇਟ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਕੂਲ ਗਰਾਊਂਡ, ਇੱਧਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਜਣ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਸੋਹਣੇ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਨਿਵਾਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਾਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕੇ। मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ਕੀ ਲਿਖਿਆ? क्यों सौंपते क्या लागे मेरा। ਥੱਲੇ जिन्हें सेवा कराई महाराजा कुक्कड़, महाराजा मल कुक्कड़ लिखा, एक विसाखी 1884। ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ 1884। ਇੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉੱਪਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਫਲੋਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਸ਼ਨਗਾਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਚਗਾਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਆ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 1884 ਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਂਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਛੱਤ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਹਲੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਹਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਮਰਾ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਕਮਰਾ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਟੌਪ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਵਹਾਇਆ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਹਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਦੇਖਦੇ। ਇੱਧਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਤਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਾ ਐਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਦੇ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਸਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਜਾਰਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਮਰਦਾਨੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਵਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਲਓ ਖਾਣੇ, ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਾਓ ਲੁੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਲਾਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰੀਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹਸਤੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗਦਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੁੱਟਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਠੱਗ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ। ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1884 ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਖਾਨੇਵਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਗ੍ਰੈਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖੂਹ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਟੂਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਦਾ? ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫੈਨ ਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਲੌਗ 'ਚ ਆਉਗੀ, ਦੇਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਲੋ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਵੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਖਾਨੇਵਾਲ ਸਾਡੇ, ਇਹ 95% ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਅਗਰ ਨਾ ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ, ਇੱਧਰ ਲਾਈ ਨਾ ਮੱਕੀ ਬੜੀ ਲਾਈ ਆ, ਝੋਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਤੇ ਆ। ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਕਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਘਣ ਡਏ ਆ। ਆਹ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ। ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ
ਖਾਨੇਵਾਲ ਦਾ, ਕਪਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੰਬ ਬੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਆ ਪਿਓਰ ਪਿੰਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿੰਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹਿਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਧਰ ਮੱਕੀ ਮੁੱਕੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਸਜਿਦ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਆਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਪਾਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਠਾ ਵੀ ਛੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਪਾਹ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਨਰਮਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਹੈ? ਇਹ ਨਰਮਾ। ਹਾਂ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ, ਤੇ ਕਪਾਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬੂਟੇ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਸਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਘੱਟ ਖਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੂਰਾ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਫੈਬਰਿਕ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਿੰਡੇ ਤੇ ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਪਾਹ ਦਾ ਟਿੰਡਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫੁੱਟ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗੋਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਟ ਵੀ ਐ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਛਪਿਆ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮੇ। ਆਓ ਖਿੱਚੋ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਈ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਖੈਰੀਅਤ ਸੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਨਾ? अस्सलाम वालेकुम भाई, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? और ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? 10 ਚੱਕ ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਰੋਡ। ਮਖਦੂਮਪੁਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੋ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? हमारा ये डेरा है। ਆਹ ਡੇਰਾ। भाई चले गए आ जाओ। ਹਾਂ, ਲੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ ਫਿਰ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਜੱਗ ਕੱਢੋ। ਹੀ ਆਏ बना भाई। ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ 12 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਹੈ। ठीक है, जल्दी बनाओ भाई। ਚਲੋ ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਭਰਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਫੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਡੇ ਡਾਂਦੇ ਵੀ ਝੱਕਦੇ ਸੀ, ਆਖੀਏ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਆਖੋ ਜਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਸੀ ਪੀਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੀਨੇ ਆ ਲੱਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਾਰ ਭਾਈ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਆ ਮੰਜੇ ਡਾਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀਨੇ ਆ ਲੱਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੀ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਫੈਨ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਲੱਸੀ ਲੈ। ਚੱਕ ਦਿਓ ਚੱਕ ਦਿਓ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਚੱਕ ਲਓ ਚੱਕ ਲਓ। ਉਹ ਨਮਨ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਕ ਗਿਆ। लस्सी में चाय आदि आपस में लड़ाई है। ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਮਾਰ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਰੱਖ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਓ ਫੋਟੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ। ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ। 12:05 पे ट्रेन है। ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ। 1 घंटा 41 मिनट का डिले। भाजी खींच के छल्ला मेरा जी डोला, मेरा जी डोला, कड्डी लाई दुकान पीछे। तू भी करना है जी डोला, गड्डी लाई दुकान पीछे। जिंदी अस्सी बाहर दइए नी तेरी एक मुस्कान पीछे। जिंदी अस्सी बाहर दइए नी तेरी एक मुस्कान पीछे। ਗੂਗਲ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਨਮਨਕੁਰ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਲਾਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਗ ਬੂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ। क्यों भैया देखना लोकेशन किधर से लेके आई आपको? मैंने कहा लोकेशन बैक से ले आई, पीछे रोड से। गड्डी अं बैक साइड ते खड़ाती है। मैं कहा आ सीढ़ियां जांदियां आंदे भी इंदी चले जाओ, उत्तों दी आंदे तुहानूं टाइम लग जाना। नवदीप वीडियो बनाउंदा पिया हुंदा भाई, ये ना हो कि आपकी ट्रेन आ गई हो, ट्रैक कर रही है कि लेट है अभी। हाँ भाई देखो उसके हिसाब से तो चल भी रही है ऐप पे, ट्रेन ऐसे ऐसे चल भी रही है, स्पीड भी बता रहा है, अगला स्टेशन भी बता रहा है। ये बहुत वड्डा वा इंटरसेक्शन है, इत्थों चेंज होंदियां ट्रेनां, वड्डा रेलवे स्टेशन है। आ कोले वालियां खलोतियां बोगियां।
ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1। ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆ ਇਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਧਰ ਕਲਰਕ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡੈਸਕ ਆ। ਇਹ ਆ ਸਾਰਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਾਲਾ सेटअप। ये कहाँ जा रही है भाजी? इधर को 1.5 घंटा लेट भाजी, इंजन उस साइड लगा यार, उधर जा रही, उधर एक काम करते इसी ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। लो भी ट्रेन है हले लेट इन्हां दी 1 घंटा ते 39 मिनट ते ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਖਵਾ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ 55 ਕਿਲੋ ਦੇ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ना ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ हमेशा कि पता नहीं लाइव ट्रैकिंग वाली सही है कि नहीं, लेकिन एक्यूरेट बता रही है। इसका मतलब एक्यूरेट बता रही है कितनी स्पीड से आ रही है, कितनी स्पीड, फिर कितना डिले है, कौन सा अगला स्टेशन है। और उसमें एक ऐप में वो भी ऑप्शन कि मैंने कह दिया कि खानेवाल पहुंचने से 15 मिनट पहले मेरे को बता दे, तो ऐप नोटिफिकेशन भेज देगा कि 15 मिनट में आने वाली है। वाह, डिजिटल पाकिस्तान हो गया। यकीन नहीं हो रहा ना आपको? हाँ, यकीन नहीं हो रहा भाई। लो भाई ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ। तो मैं कहा भी चलो शहर वालों के तन रोटी रोटी खवा लिया। तो भैया कहते हैं अभी नहीं, हम मंजों में बैठ के खाएंगे भाई। तो आपके फिर सब्सक्राइबर एतराज करते हैं, भाई आप इनको डेवलप शहरों में क्यों नहीं लेके गए, आपके करते हैं। हाँ, तो मैंने कहा ये तो खुद ही बोलते पे मंजों पे बैठ के खाना है, हाँ इस तरह ही है। मैं तो क्या तुहानू कल गए ਆਪਾਂ ਬਿਲ ਮੌਰਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਣੇ ਵਾਲ ਮੌਰਿਸ ਲੈ ਜਾ, ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਢਾਬਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ? हाल सब ठीक ठाक, और सुना? ਸਭ ਵਧੀਆ। इंडिया ਕਿਹੜੀ जगह ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਵੇਂ ਹੈਗਾ ਮੀਰਪੁਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਵੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਕ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਮੀਰਪੁਰ। ਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਨਹੀਂ ਮੀਰਪੁਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਈ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ? ਦਾਦਾ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਆਏ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, 47 ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਧਰ ਦੀ? ਮਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੂਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਸੀ ਬਿਹਾਰੀ। ਬਿਹਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਬਿਹਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਅੱਛਾ, ਬਿਹਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੂਰਾ ਵਾਲਾ ਬਿਹਾਰੀ ਆਰਵ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਗੱਲਬਾਤ? ਲਓ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੇਟ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਸਮੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਮੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ। ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਲਓ ਕੱਢ। ਚਾਬੀ किसको को भाई? ठीक है भैया, फिर मिलते हैं लाहौर। हम आते हैं शाम को आते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर लाहौर आके। ओके, लाहौर इकट्ठे होने एक बारी बाबा वेखण दे भी सारे की करने मोबाइल कढ लेंदे मिनट के पिछो वारी बनी। राणा साहब की गल करो, सारे 5-6वें ब्लॉग जिहड़े ना लाइक कर लो। जुड़े रहो साडे 5-6 ब्लॉगर। 5-6 ब्लॉगर दा। चलो लाहौर मिलते हैं फिर। लो भी मैं तो समी रह गए गड्डी च, कल्ले चले गए सारे लाहौर वाले पासे। असी क्योंकि जाना तो असीं भी लाहौर ही आ, लेकिन असी लैलपुरों हो के फिर लाहौर पहुंचांगे। घरों एक बारी कपड़े शपड़े लैके न्याणिਆਂ ਨੂੰ मिल मिला के
ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝ ਯਾਰ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਲੈਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਲਾਮਾ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸੂਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਮਾ ਦੇ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਹੈਂ? ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਕਸੂਦ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮਕਸੂਦ ਢਿੱਲੋਂ ਵਲੌਗਸ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਗਰੀਸ ਗਰੂਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ ਭਾਈ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਲਓ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਮਾਰ ਆਇਆ। ਅਮਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਅਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 1-2 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਲਾਈਵ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋ 2 ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਾਲੋਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ $1000 ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਆ? ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਵੈਸੇ ਉਹ $2-3,000 ਦਿੰਦੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਆ।